श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आपे ही करना कियो कल आपे ही तय तारीऐ। दिखे कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है। जिसके जी पुराण है क्यों साहेब मनो वसारी है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। राणा रौनपुर है रंग न तुंग फकीर। वारी आपो अपनी वारी आपो अपनी कोई न बंदे तीर। जो दिन आवे जी सो दिन जाही सो दिन जाही। जो दिन आवे जी सो दिन जाही सो दिन जाही। So
दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तुम सोया जाग आना, क्या तुम सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। एता जग सुपने दी न्याई, सच मन बैग्यों बंदे, जग सुपने दी न्याई, सच मन बैग्यों बंदे, सच मन बैलो बंदिया, ये तां जग सुपने दी न्याई, सच मन बैलो बंदिया, ये तां जग सुपने दी न्याई, सुपने दी न्याई, सुपने दी न्याई, सच मन बैग्यों बंदिया, ये तां जग सुपने दी न्याई है, सच मन बैग्यों बंदिया, क्या तुम सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना, जन जियो दिया सूरज गुमरावे, अब कट भीतर हाथ चलावे, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हिरदय नाम समार सवेरा, कहर उदास निधान दीवाने, कहर उदास निधान दीवाने, चेतस नहीं
दुनिया फन खाने चेतस नहीं, दुनिया फन खाने इत्थे बैठना किसे ने जी रहना, वारी आई तुर जावना इत्थे बैठना किसे ने जी रहना, वारी आई तुर जावना। वारी आई तुर जावना, बैठना किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना, बैठना किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। आपे ही करना कियो, कल आपे ही तै धारीए, दिखै कीता अपना, धर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। परम सत्कार जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हाजरा हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, अज आपां सारे बहुत सत्कारयोग माता सुखदेव कौर जी, जो पिछले दिनी मालिक दी बख्शी हुई सवासां रूपी पूंजी नूं भोगदियां होयां अकाल चलाना करके पिछे उन्हां दा परिवार, उन्हां दे सुपुत्र भाई बलजिंदर सिंह जी, सारे परिवार दे बच्चे बच्चियां ने रल मिल के उन्हां दी निमिरत गुरु साहब जियां दे चरनां दा ओट आसरा लिया। गृह विखे पावन बाणी दे जाप शुरू करवाए। भोगां तो उपरंत गुरुद्वारा साहिब विखे उन्हां दी अंतिम अरदास विच शामिल होण वास्ते आपां सारे गुरु साहब जियां दे चरनां च इकत्तर होए हां। सो आओ जितना समा है आपां सारे कीर्तन द्वारा आपो अपनी हाजरी लवाईए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, प्यार सहित बुलाओ फतेह। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕਹਾਂ ਥਲ ਕਹਾਂ ਗगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही छुपाएंगे। सब चीज़ां काल तो बनियां, चाहे कोई जल दे विच पैदा होया, चाहे कोई धरती ते पैदा होया, चाहे कोई आकाश दे विच पैदा होया, सब काल दे वस ने। जदों परमेश्वर दा हुक्म आ गया, काल दे वस पै के फिर एक न एक दिन संसार तो अपनी वारी अनुसार जाना ही पैना है। जाना ते सब नहीं है भाई, चलो चली दा मेला इत्थे सब दी कूच तैयारी है। ये किसे नूं कोई पता नहीं कल नूं किहदी वारी है। क्या जाना कब मरेंगे, कैसा मरना होए कोई पता नहीं। भी अखीर अंत समा किहो जिहा आउणा, किहड़ा बहाना बनना। मौत ने खब्बे तो आके घेरा पाउणा, सज्जियों आके घेरा पाउणा। प्रशादा छकदिआं नूं आ जाना, सुत्तिआं पिआं नूं आ जाना, जां रस्ते विच चलदिआं नूं आके घेरा पा लेना। कोई पता नहीं किहड़े तरीके नाल जाना है, पर जाण विच फर्क हुंदा प्यारिओ। मौत सब नूं आउंदी है, पर मौत दे विच भी फर्क हुंदा है। विद्वानां अनुसार कई तरह की मौत है। एक हुंदी है शरीरक मौत, एक हुंदी है मानसिक मौत, एक हुंदी है आर्थिक मौत, एक हुंदी समाजिक मौत, एक हुंदी राजनीतिक मौत। इन्हां सब तो उपर हुंदी है रूहानीयत दी मौत। शरीरक मौत किहड़ी हुंदी है कि भी सवास चलदे ने पर शरीर काम करनों हट गया। ना बंदा उठ सकदा, ना बैठ सकदा, ना खा सकदा, ना पी सकदा, ना चल सकदा, ना बोल सकदा। सवास चलदे ने पर शरीर काम करनों हट गया। ये शरीरक मौत हुंदी है। मानसिक मौत किहड़ी है? बंदे दा दिमाग खराब हो जाना, दिमागी संतुलन है जिहड़ा उहनूं खो बैठना। जिन्हों आपां कह दिंदे आ भी ये पागल हो गया, उन्होंने खाण पीण की सोझी नहीं रही। अपने पराए का उन्होंने कोई पता नहीं, अपने आप की सोझी जिन्हों नहीं,
ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ। ਫਿਰ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਹੋਣ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋ ਜੇ ਉਲਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਆਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਚੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੜੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਗਵਾਚੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲ ਚੱਲੇ ਨਰ, ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ, ਵਿਛੜੈ ਤੁਰਤ ਬਟਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਧਾੜਵੀ, ਡਾਕੂ, ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸੰਗ ਮਿਲ ਚੱਲੇ ਨਰ, ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ, ਵਿਛੜੇ ਤੁਰਤ ਬਟਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਾੜ ਦੀਏ ਖੇਤ, ਸੁਭਤ ਨ ਮਿਰਗ ਨਰ, ਚੀਂਟੀ ਭਏ ਮਿਰਗ ਪੰਥੀ ਖੇਤੈ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਵੇ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੱਚ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰਾ ਮੈਂ ਸੂਆ, ਜੈਸੇ RAM ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੋਤ, ਨਿਕਸਤ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਝਾਰ ਹੈ। ਸੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੇ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਗਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਲੈਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਗਤੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਜਰਾ ਮੈਂ ਸੂਆ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੋਤ, ਨਿਕਸਤ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤ ਮਝਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ, ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਮਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਹਿਜ ਘਰ, ਵਿਚਰਤ ਪਾਂਚੋ ਦੂਤ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਵੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿਸਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਕਾਹਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਨੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ।
ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਧੂਏ ਦਾ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਭਲਿਆ ਬੁਨਿਆਦ ਬੁਨਿਆਦ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਓ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਓ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ 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 ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਓ, ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬਹਿ ਗਿਓ, ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਜੋ ਦਿਸ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ
ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ RAM ਸ਼ਰਨਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ? ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਐਸੀ ਮੌਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉ ਢੱਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾਉ ਹੁੱਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਘ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਰੀਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਰੀਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤਲਵੰਡੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ,
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ, ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡਾਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਨਿਹਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਔਰ ਨਾ ਭਿਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਰਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਉਥੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਧੀਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਿਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਡੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਰਸਤਾ ਨਿਹਾਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲ ਪਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਿਰਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਜਾਵਾਂ, 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 ਫਿਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰੋਂ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ। ਪਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਤੇ ਸੋਤਾਰ ਐਣ ਮਹਿਜੇ ਤਰਸਦੇ ਪਰਮੀ ਦੀਦਾਰ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਬਾਤੀ। ਰਾਮ ਗਸਈਆਂ ਜੀ ਕੈ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਸਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸਿਪਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਤੜਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸਿਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਜਾਏ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸਿਪਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਕੋਹਰ ਵਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਬਲੰਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਵੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਾਂ। ਲੈ ਜਾ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਕੰਬਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਣ ਗਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਣੇ ਹੀ ਉਧਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਸਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ, ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈਦੇ, ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ। ਜੋ ਸਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿੱਧਰ ਮਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕੰਬਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਮਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਇੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਥਿਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਉਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੋਏ ਤੈਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣ ਉਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? 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 ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਉਹ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ? 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 ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੁੰਦਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਕੁੰਦਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਮੇਰੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਐਸੀ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਰਾਕ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਐ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਖੈ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਮ ਸੁਹੇਲਾ ਸਹੇਲਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਟ ਬਟਾਉ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗਠੜੀ ਬੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਵੇਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਾਂਘਤਾਂ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਸ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ,
ਅਪ ਜਸ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਰਹੇ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਮੋਇਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਭਾਈ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਫਲਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਜੀ ਰੂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਆਏ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸਲੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉਂ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪ ਗਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਸੁਖ ਫਿਲਮ ਜੋ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ YouTube ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਪਵਾਰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ ਸੱਦਿਆਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ ਸੱਦਿਆਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ ਸੱਦਿਆਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲੇ ਜਗ ਆਈ ਦਾ ਸੱਦਿਆਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੂਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਤੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦੈ ਧੀਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਆਓ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਸਤ ਸਮਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਮਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ। ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਪੁਕਾਰਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾ ਗੁਰ ਬਿਨੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਬਖਿਆਇਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸਿਵਾਕੇ ਕਰ ਸਿਵਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਕੇ ਬਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਤ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਲਾਗੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਤਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਹਾਰ ਬਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਤਾਪ ਕਰੇ ਦੁਨੀ ਕਰਨੀ ਮਾਨ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਪੁਲਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪੂਰੇ। ਜਿਨ ਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ। ਅਨਹਦ ਸੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ। ਸਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਗਾਇਆ ਢਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਮਾਤੇ ਕਰ